የቀረብኩት ደግሞ የግሎባል ትሬንድስ የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ ማለት ነው። ከቻፕተር 3 ፓርት 3 የቀጠለ ፓርት 3 እንደምታውቁት በሶስት ፓርት ከፍዬ ነው እየሰራሁላችሁ እንደነበረ የነገርኳችሁ ባለፉት ቪዲዮዎች። ይሄኛው ጀርመን የመጨረሻው ማለት ነው። ጀርመን ሲስተም ኦፍ ሶሻል ፖለቲካል ሶሻል ማርኬት ካፒታሊዝም የሚለውን እናያለን። እንጀምር። ጀርመን ሲስተም ኦፍ ሶሻል ማርኬት ካፒታሊዝም German economy has some characteristics similar to American and some character Japan. ከጃፓን ጋርና ከአሜሪካ ጋር የሚመስሉ የተወሰነ ካራክተሪስቲክስ አለው systems of political economy, but it is quite different from both in other ways. በሌላ መንገድ ደግሞ የሚለይበት የራሱ መገለጫዎች አሉት። On the other hand, Germany like Japan emphasizes export and ናሽናል ሴቪንግስ ኤንድ ኢንቨስትመንትስ ሞር ዛን ኮንሳምፕሽን። እንግዲህ ለኮንሳምፕሽን በሀገር ውስጥ ከሚያውሉት በላይ ልክ እንደ ጃፓኖች በባለፈው እንዳየነው ማለት ነው ፕሮሞት የሚያደርጉት ኤክስፖርትን ነው። however Germany permits the market to function with considerable freedom. Indeed, most states in Western Europe are significantly less interventionist. እንግዲህ ልክ እንደ ሌሎቹ የአውሮፓ ሀገራት ደግሞ ፍሪደም ወይም ደግሞ እንዴት ነው ፍሪ ማርኬት የሚባለው ልክ እንደ አሜሪካ ማለት ነው ፍሪ ማርኬትን ደግሞ ይከተላሉ ከጃፓን ይልቅ ማለት ነው። ከአሜሪካ ፍሪደምን ከጃፓን ደግሞ የኤክስፖርት ፕሮሞሽንን ይጋራሉ ማለት ነው ከጃፓን ጋር። ኦኬ the German system of political economic attempts to balance social concerns and market efficiency. The German state and private sector provide a highly developed system of social welfare. እንግዲህ highly developed system of social welfare ወይም ደግሞ የሶሳይቲ ዌልፌር ማረጋገጥ ላይም ጀርመኖች ይሰሩ ነበር after second world war ማለት ነው። The German national system of political economy is representative of the corporatist or welfare state capitalism, in which capital, organized labor and government cooperative in management of the economy. እንግዲህ ገቨርንመንት ኢንተርቪን ያደረገበት ሆኖ ሶሻል ዌልፌርም የካፒታሊዝም ወይም ደግሞ ምንድነው ፍሪ ማርኬት ሲስተም ያለበት ሚክስ የሆነበት ሲስተም ነው ማለት ነው ጀርመን ይከተሉ የነበረው። although the conditional economies differ from one another in many respects, in all of them the state plays strategic role in the economy. ስቴት ወይም ደግሞ ገቨርንመንቱ መንግስት ጀርመን ላይ ስትራቴጂክ የሆኑ ቦታዎች ላይ ሮልን ይጫወት ነበር። ፍሪ ማርኬት ቢሆንም እንኳን እንዴት ነው ዋጋ ሴት በማድረግ ደረጃና እነዚህ ካምፓኒዎችን በማገዝ ደረጃ ሮልን ይጫወት ነበር ነው ጀርመን ገቨርንመንቱ። To the success of economy, state created a stable and favorable environment for private enterprise. እንግዲህ ፋቮሬብል እና ስቴብል የሆነ ኤንቫይሮንመንትን ክሬት ያደርግ ነበር ገቨርንመንት ማለት ነው። ለምን? ለኢኮኖሚ ሰክሰስ። Their laws and regulations have successfully encouraged a high saving rate, rapid capital accumulation and economic growth. እንግዲህ የነሱ ላው ኤንድ ሬጉሌሽን ማለት ነው ምንን ያበረታታ ነበር? ከፍተኛ የሆነ ሴቪንግ ሬትን፣ ራፒድ የሆነ ካፒታል አኮሚሌሽን ወይም ደግሞ የካፒታል መሰብሰብን እና የኢኮኖሚ ግሮዝን ያበረታታ ነበር ገቨርንመንት ማለት ነው። as the core of the German system of political economy is their central bank or Bundesbank ይባላል። ሴንትራል ባንኩ ከፍተኛ የሆነ ልክ እንደ ጃፓን ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ሮልን ይጫወት ነበር የጀርመን ሴንትራል ባንክ። the Bundesbank did create the stable macroeconomy environment and low interest rates that have provided vital support to the post-war competitive success of German industry. እንግዲህ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ እንደሚታወቀው የአውሮፓ ሀገራት እና ጃፓን እንዲሁም እነ ራሻ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚክ ግሮዝ ኮምፒቲሽን እንደነበረ የሚታወቅ ነው። በዛ ኮምፒቲሽን ደግሞ ጀርመን ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ አቅርቦትና እንደሚታወቀው ጀርመን በጣም በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የተደበደበችና በጣም የወደመች ሀገር እንደመሆኗ መጠን ለኢንተርፕራይዞቿ ከፍተኛ የሆነ ብድር እያቀረበች ማለት ነው። በምንድን? በሎወር ሬት ማለት ነው ሎወር ኢንተረስት ሬት ወይም ደግሞ በዝቅተኛ የወለድ መጠን ብድርን ለኢንቨስተሮች እያቀረበች እድገቷን በዚህ መንገድ ልታጧጡፍ ችላለች። on the other hand
the role of German state in the microeconomy aspects of the economy has been modest። እንግዲህ ያኛው በማክሮ ኢኮኖሚ ምንድነው በግዙፍ በሚባሉ ካምፓኒዎች ደረጃ ያለው ሲሆን ይህኛው ደግሞ አሁንም የጀርመን ስቴት ከፍተኛ የሆነ በማይክሮ ኢኮኖሚክ አስፔክትም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነበረው። the German for example have not had an activist industrial policy also. Like other advanced industrial countries, the government has spent heavily on research and development። እንግዲህ እንደ ሌሎቹ የአውሮፓና የአሜሪካ ሀገራት ሁሉ የጀርመንም ገቨርንመንት ለእድገት ወይም ለማርኬት ለምርት ከፍተኛ የሆነ ኤፈርት ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ላይ አውጥቷል። the German government has not also intervened significantly in the economy to shape its structure except in the support it has given through subsidies and protection to such dying industries as coal and shipbuilding and the state owned businesses። እንግዲህ የጀርመን ገቨርንመንት ከፍተኛ የሆነ ፍሪደም ለኢንተርፕራይዞች ይሰጥ ነበረ። ነገር ግን ይሄ ለመሞት ወይም ደግሞ ምንድነው ሊያበቃላቸው ያሉ ሊወድቁ የተቃረቡ ዳይንግ ኢንዱስትሪዎችን ግን በምንድን ሳብሲዲ በማድረግ በመደጎም ለምሳሌ እንደ ኮል እና ለሺፒንግ ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ምንድነው ሺፕ ቢልዲንግ የመርከብ ንግድ ግንባታዎችን ለመጨመር ከፍተኛ የሆነ ሳብሲዲ ወይም ደግሞ የመንግስት ድጋፍ ይደረግ ነበረ ለኢንተርፕራይዞች። ኦን ዘ ሆል እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ጀርመን the German political economy system is thus closer to the American market oriented system። እንግዲህ በደንብ እንደ አሜሪካ ለአሜሪካ ማርኬት ሲስተም ቀረብ ያለ ፍሪደሙ ሃይ ነው፣ ሳብሲዲ አለ፣ ካፒታሊዝሙ ሃይ ነው። እዛ ጋር ሜቢ የሶሻል ዌልፌር ቢኖርም እንኳ ጀርመን ላይ መስራት እስከፈለገና ራሱን ማሳደግ እስከፈለገ ድረስ ኤኒ ኢንዲቪጁዋል ሃይ የሆነ ፍሪደም አለው ነው። ኔክስት ዲፈረንት አመንግ ናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሲስተምስ። እንግዲህ ናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ በየሀገራቱ ዲፈረንስ አለው። ትንሽም ሆነ ብዙም ሆነ የተወሰነ ዲፈረንስ አለው። ሶ ያ ዲፈረንስ ከምን አንጻር ነው የሚለውን እንመለከታለን። ዋይል ናሽናል ሲስተምስ ኦፍ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ዲፈር ፍሮም one another in many important respects, differences in the following areas are worthy of particular attention. Let's say number 1, the primary purpose of the economy activity of the nation። እንግዲህ አንዱ የሚለይባቸው የአሜሪካ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ፕራይሜሪ ፐርፐዙ ከጃፓን ወይም ከጀርመን ዘሴም አይደለም፣ ዲፈር ያደርጋል። ሁለተኛ the role of state in the economy። የስቴት ሮል በኢኮኖሚው ላይ ምንድን ነው? ሬጉሌሽን ማውጣት ነው? ማርኬት ሲስተሙን ኦል ኦቨር ኮንትሮል ማድረግ ነው እንደ ጃፓን ማለት ነው? ወይስ እንደ አሜሪካ ፍሪ ማድረግ ነው? ወይም ደግሞ ሚክስ ማድረግ ነው እንደ ጀርመን የሚለው ዘ ሮል ኦፍ ስቴት ኢኮኖሚ ውስጥ ምን ያክል ሮል አላት? ትልቅ ሮል ነው ወይስ ሚዲየም ነው ወይስ ሚኒመም ሮል ነው ያላት የሚለው አንዱ ዲፈር ያደርጋቸዋል አንዱ ሀገር ከአንዱ ሀገር። ሌትስ ፎር ኤግዛምፕል ሶቪየት ዩኒየን እና ወይም ደግሞ ኢስት እና ዌስተርን እና ኢስተርን ተብሎ ወይም ደግሞ ካፒታሊስት እና ሶሻሊስት ተብሎ ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት በኋላ በአሜሪካና በራሽያ እየተመራ ማለት ነው በሁለት ተከፍሎ ዓለም የተለያየ አይዲዮሎጂ ይከተል ነበር። ሶ እዛ ጋር ምንድነው የሚያሳየው? ለምሳሌ ሶሻሊስት ከሆነች አንዲት ሀገር የምትከተለው አይዲዮሎጂ ሶሻሊስት ከሆነ የሮል ኦፍ ስቴቱ በኢኮኖሚ ላይ ሃይ ሮል አለው፣ ሃይ ኮንትሮል አለው። ዌስተርን ከሆነ ወይም ደግሞ ካፒታሊስት ከሆነ ደግሞ ላው ሮል አለው፣ ኢንተርቪን አያደርግም፣ ጣልቃ አይገባም። ነምበር 3 ዘ ስትራክቸር ኦፍ ኮርፖሬት ሴክተርስ ኤንድ ፕራይቬት ቢዝነስ ፕራክቲስ። የሶስተኛው ደግሞ የኮርፖሬት ሴክተሮች ወይንም ደግሞ የፕራይቬት ቢዝነስ ፕራክቲሶች ስትራክቸር ወይም አወቃቀር ምን ይመስላል? ይህም አንዱ ዲፈረንሳቸው ይሆናል። ኦልዞ ኤቭሪ ሞደርን ኢኮኖሚ መስት ፕሮሞት ዘ ዌልፌር ኦፍ ኢትስ ሲቲዝንስ። እንግዲህ ሁሉም ሀገራት የራሳቸውን ኢኮኖሚ ሲያሳድጉ ምንን በዛው ፕሮሞት ማድረግ አለባቸው ማለት የፒፕል የሲቲዝናቸውን ዌልፌር የሲቲዝናቸውን ደህንነት። ዲፈረንት ሶሳይቲስ ቫሪ ኢን ዘ ኢንፋሳይዝ ጊቭን ቱ ፓርቲኩላር ኦብጀክቲቭስ። እንግዲህ ሁሉም ሀገራት በፓርቲኩላር ኦብጀክቲቭ ዲፈር ያደርጋሉ፣ ይለያያሉ። ዞስ ኦብጀክቲቭስ ዊች ሬንጅ ፍሮም ስትሮንግሊ ኢንፍሉዌንስ ኤንድ አር ኢንፍሉዌንስድ ባይ ሰች አዘር ፊቸርስ ኦፍ ናሽናል ኢኮኖሚ አስ ዘ ሮል ኦፍ
ዘ ስቴት ኢን ዘ ኢኮኖሚ ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ። እንግዲህ ስቴት በኢኮኖሚው ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል። አንዳንዴ ደግሞ ኢኮኖሚ በስቴት ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል። ኢት ዲፔንድስ ኦን ዘ ሮል ኦፍ ስቴት ማለት ነው። አንዱ በአንዱ ላይ ኢንፍሉዌንስ ይደራረጋሉ። ቢኮዝ ስሙም የመጣው ናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚለውም ስም የመጣው ከዛ ስለሆነ ማለት ነው። ኤንፒኢ ማለት ናሽናል ኔሽን ወይም ስቴት በኢኮኖሚ ምን አይነት ሮል እና ኢንፍሉዌንስ ያሳድራል፣ ኢኮኖሚስ በስቴት ላይ ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ ያሳድራል ነው ነው As for the role of the state in the economy, market economies include the general laissez-faire, non-intervention stance of the United States as well as the Japan's state's central role in the overall management of the economy. እንግዲህ ስቴት በኢኮኖሚ ላይ ያላትን ተጽዕኖና አስተዋጽኦ ስንመለከት ጃፓን ማለት ኦቨርኦል ኮንትሮል አድርጋ ትከተል የነበረው ስቴቱ ነው። ሀይ የሆነ ኢንተርቬንሽን እና ሀይ የሆነ ኮንትሮል በኢኮኖሚ ላይ ነበረው። ያ ማለት ስቴት ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ የሆነ ኢንተርቬንሽን ኤንድ ኮንትሮል አለበት። በት አሜሪካ ምን ነበር? ፍሪ ማርኬት ሲስተም ኦር ካፒታሊዝም ስለነበር የስቴት ሮል ኢን ደ ኢኮኖሚ አነስተኛ ነው። ያ ማለት ኤኒ ኢንዲቪዥዋል ኦር ኤኒ ኮርፖሬት ካምፓኒ የራሱን የሆነ የሚበቃውን ያክል እስከሚፈልገው ድረስ ራሱን ማሳደግ እንዲችል ፍሪደም የተሰጠበት ነው ማለት ነው። የት? አሜሪካ። ኤንድ ዘ መርቻንቲዝም ኤንድ ዘ ሜካኒዝምስ ኦፍ ዘ ኮርፖሬት ገቨርናንስ ኤንድ ፕራይቬት ቢዝነስ ፕራክቲስ ኦልሶ ዲፈር። እንግዲህ ሜካኒዝማቸው የኮርፖሬት ሜካኒዝሞች እና የፕራይቬት ቢዝነሶች ሜካኒዝም ደግሞ እንዲሁ ይለያያል። ዘ ሪሌቲቭሊ ፍራግመንትድ አሜሪካን ቢዝነስ ስትራክቸር ኤንድ ጃፓንስ ቢዝነስ ስትራክቸር ፋይትሊ ኢንተግሬትድ ኢንዱስትሪያል ግሩፒንግ ኮንትራስት ድራማቲካሊ ዊዝ ዋን አናዘር። አንዳቸው ከአንዳቸው ጋር ኮንትራስት ኤንድ ኮምፔር በመደራረግ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው የሚለያዩበትም እንትን ነበረ፣ ኮምፒትም የሚያደርጉበት ወይ ነበረ ማለት ነው። The purpose of economic activity in a particular country largely determines the role of the state in that economy. In these liberal societies where the welfare of the consumer and the autonomy of the market are emphasized. እንግዲህ ሊበራል ሶሳይቲ ወይም ደግሞ ምንድነው ይሄ እንደ አሜሪካ አይነት ራሱን በራሱ ወይም ደግሞ እስከሚፈልገው መጠን የሚያሳድግ አለ where welfare of the consumer and the autonomy of the market are emphasized። እንግዲህ welfare of consumer ማለት አንድ ኮንሱመር እስከፈለገ ድረስ የራሱን ሳቲስፋይድ ለማድረግ የራሱን ዩቲሊቲ ሳቲስፋይድ የማድረግ ኃላፊነት የራሱ ነው። እንዲሁም የራሱን የሆነ አንድ ቢዝነስ ካምፓኒ ወይም ኮርፖሬት ደግሞ የራሱን የሆነ ፕሮፊት እስከሚፈልገውና እስከሚችለው ድረስ የማሳደግ መብት አለ። ይህ ምን ይባላል? ኢዝ ኮልድ ሊበራል ሶሳይቲ ይባላል። ዜን ዘ ሮል ኦፍ ስቴት ምንድነው? እዚህ ውስጥ ሚኒመም ነው ወይም ሚኒማል ነው ማለት ነው። ኦን ዚ አዘር ሃንድ ኢን ዞስ ሶሳይቲስ ዌር ሞር ኮሙናል ኦር ኮሌክቲቭ ፐርፐስ ፕሪቬል ዘ ሮል ኦፍ ዘ ስቴት ኢዝ ኢንተርቬንሽኒስት ኢን ዘ ኢኮኖሚ። ሃይ ኮንትሮል ወይም ኢንተርቬንሽኒስት ኢኮኖሚ አለ ማን ላይ? ይሄ ኮሌክቲቭ የሆነ ኮመን የሆነ እንትን ለምሳሌ በሶቪየት ዩኒየን ጊዜ አብረህ ትሰራለህ። ኮመናል የሆነ ዌልዝ አለ። የኔ የሚባል ነገር የለም። ኢንዲቪዥዋል የሚባል ነገር የለም። ኤቭሪ ህግ የሚወጣው ኤቭሪ የቢዝነስ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽንስ የሚወጣው በኮርፖሬቶች በራሳቸው ሳይሆን በገቨርንመንት ነበረ። ሶ ገቨርንመንት ሃይ የሆነ ኢንተርቬንሽን ነበረው ማለት ነው። ዘ ሲስተም ኦፍ ኮርፖሬት ገቨርናንስ ኤንድ ፕራይቬት ቢዝነስ ፕራክቲስ ኮንስቲቲዩትስ አናዘር ኢምፖርታንት ኮምፖነንት ኦፍ ናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ። እንግዲህ ሲስተም ኦፍ ኮርፖሬት ገቨርናንስ ኤንድ ፕራይቬት ቢዝነስ ፕራክቲስ ማለት ኮንስቲቲዩትስ አናዘር ኢምፖርታንት ኮምፖነንትስ ኦፍ ናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ። እንግዲህ ለናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ እነዚህም የራሳቸው የሆነ ጠቀሜታና ፋይዳ አላቸው። አሜሪካ፣ ጀርመን ኤንድ ጃፓንስ ኮርፖሬሽንስ ሃቭ different systems of corporate governance and they organize their economic activities, production, marketing etc. in varying ways። እንግዲህ የራሳቸውን አክቲቪቲ አሜሪካም ጃፓንም ጀርመንም የራሳቸውን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ለምሳሌ ፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል፣ ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን የራሳቸው ቫሪ በሆነ ወይም ደግሞ በተለያየ በራሳቸው በሚስማማ ወይ
ይከውናሉ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዌራስ shareholders have an important role in the governance of American business. Banks have played more important role in Japan and Germany as well. በጀርመንና በጃፓን ሴንትራሉ ስለሚበዛ ወይም ደግሞ ገቨርንመንት ሮል ሃይ ስለሆነ ባንክ ነው ትልቁን ሮል ፕላይ የሚያደርገው። በት በአሜሪካ ግን ሼር ሆልደሮች ናቸው። ቢኮዝ በአሜሪካ ኮርፖሬት ቢዝነስ ዲፔንድ ስለሆነ ማለት ነው። በኮርፖሬት ቢዝነስ ወይም ደግሞ ፍሪደም ያለው ካምፓኒ ስለሚበዛ ነው። ኢን አዲሽን ዌራስ ዘ ላርጀስት አሜሪካን ፋርምስ ፍሪኩዌንትሊ ኢንቨስት ኤንድ ፕሮዲውስ አብሮድ። እንግዲህ ትልልቅ የአሜሪካ ካምፓኒዎች አብሮድ ከአሜሪካ ውጭም ኢንቨስት ያደርጉ ነበር፣ ስቲልም ያደርጋሉ፣ እንዲሁም ፕሮዲውስም ያደርጋሉ። ጃፓንስ ፈርምስ ፐርፌክት ፕሪፈር ቱ ኢንቨስት ኤንድ ፕሮዲውስ አት ሆም። ጃፓኖች ደግሞ ምንድን ነው የሚፈልጉት? ፕሪፈር የሚያደርጉት ምንድን ነው? ሆም ላይ ኢንቨስት ያደርጉና ዜን ምን ማድረግ ነው? ኤክስፖርት ማድረግ። ለምሳሌ ኮካኮላ የአሜሪካ ካምፓኒ ነው አይደል? ኮካኮላ የአሜሪካ ካምፓኒ ሆኖ ምንድን ነው አሜሪካ ላይ አለው፣ አፍሪካ ላይ ኢትዮጵያ አለው፣ ኬንያ አለው፣ ዌሬቨር በቃ የትም ቦታ ካምፓኒው ይከፍታል ማለት ነው የራሱን። ላይክ ወደ ጃፓን ስንመጣ ግን ፎር ኤግዛምፕል ጃፓን ደግሞ ይሄ ምንድነው ሃይወንዳይ የጃፓን የመኪና ካምፓኒ ሃይወንዳይ የሚባለው የጃፓን ብራንድ ነው። ሶ ሃይወንዳይ እንደጀመረ አካባቢ ምንድነው በደንብ ራሱን እስኪያሳድግ ድረስ አትሆም ነው ፕሮዲውስ የሚያደርገው ነው። አስ ኤግዛምፕል ነው። ሌሎችም የጃፓን የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች እንደዛ ናቸው። ዘ ፖሊሲ ኦፍ ኢች ገቨርንመንት ሃቭ ኦልሶ ሼፕድ ዘ ኔቸር ኦፍ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ትሩ ሬጉላተሪ ኢንዱስትሪያል ኤንድ አዘር ፖሊሲስ። እንግዲህ በሩል ኤንድ ሬጉሌሽን በኢንዱስትሪያል መመሪያ ኤንድ በሌላም የሀገር ውስጥና የአብሮድ ፖሊሲዎች ይመራሉ ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ኔክስት ኮር ኢሹስ ገቨርኒንግ ኢንስቲቱሽንስ ኤንድ ገቨርናንስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ በሚል ቪዲዮ የምንገናኘውና እስከዛው ሰላም።